Very good morning. Welcome to all the students in the next nursery part. चला फिरायला जाऊया नर्सरीमध्ये. And next part is layering. This is another important part in the vegetative propagation, layerings, and we have to be use the methods of the layerings, which is still attached to the plant, and such attached plant parts are detached to the mother plants and rooted individually to transplant separately. It is known as a layering. It is one of the oldest technique used by the nurserymen to propagate many flower crops. After the rooting, some of the stems part which has detached to the parent plants or mother plants and planted in the nursery to become a new plant growing on its own roots. This is most important. Own roots. In this case, runners, suckers, offsets are the natural process in the vegetative propagations. Say for example, cynodon, shevanthi, that is chrysanthemum, strawberry, eichhornia. These are the natural process of these some of the layerings. But for the preparation in the nursery, in some cases, such types of the layerings are not possible. In that cases, the stem cuttings are tried to take it, but such stem cuttings are also failed. And automatically, what is the alternative for stem cuttings? This layering is alternative for the stem cuttings. This is the most important. And impossible things convert into the possible things. Why? Positively to in using a same thing, materials from the mother plants and formation of the new plantlets. So this is most important. In such a plants, such practice has to be done. Which are these plants? Shrubs like Exora, croton, climbers like jasmine, ipomea, batata, or trees in Sidum geva, citrus, hibiscus. These plants are useful for the layering. It is a slow process. This is one demerit. It is a slow process and it takes some limited stops. Commonly, stem is being a bending process to make a notch or a ring develop the new ones. It is needs regular watering. तुम्हाला माहीत आहे, आपण बऱ्याच वेळा बघत असतो, मोगरा लावत असताना त्याची गुंडाळी करत असतो वेलाची. दॅट इज इट कम्स लाईफ. 4 ते 5 बर्ड्स आहेत, ते बर्ड्स एकत्रित करून त्याची रिंग तयार करून जर जमिनीत घातली तर आपल्याला काय मिळेल? न्यू प्लांट स्लेट्स मिळेल. किंवा नॉच कटिंग मटेरियल केलेलं आहे, त्यामध्ये नॉच डेव्हलप करून पुन्हा प्लांट काय करायचं की ते प्लांट्स सॉईलमध्ये डायरेक्टली लावायचं, मदर प्लांटवरती तसंच ठेवायचं आणि मग त्याला डेव्हलप होऊन द्यायचं. डेव्हलपमेंट रूटिंग झाल्यानंतर मग मदरला प्लांटपासून डिटॅच करायचं आणि इंडिव्हिज्युअली रूटिंग झालेलं आहे नॉचमध्ये किंवा त्या कटिंग्समध्ये ते प्लांट्स काय करायचं, बाजूला घ्यायचं. असंही आपल्याला लेअरिंग करता येत असतं. म्हणून ह्या लेअरिंगमध्ये वेगवेगळे टाईप्स आहेत. त्यातला पहिला टाईप्स आहे तो सिम्पल लेअरिंग. तुम्ही इथं बघताय, तर शेवंतीचं प्लांट आहे, क्रिझॅन्थेमियमचं प्लांट आहे, डायग्रॅमॅटिकली दिलेलं आहे. सिम्पल लेअरिंग कशा पद्धतीने सिम्पल लेअरिंग केलेलं आहे, घरीही तुम्ही हे करायचं आहे. जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर चालू करा तर तुम्हाला ते जमते, सगळ्यांना जमते, आपण करतच असतो. पण आता एक आपण प्रॅक्टिस म्हणून केलं पाहिजे. सो दिस इज अबाउट द सिम्पल लेअरिंग. व्हॉट इज अ सिम्पल लेअरिंग? इट रिक्वायर्स जस्ट बेंडिंग डाऊन ए फ्लेक्सिबल ब्रांच टू द ग्राउंड लेवल and covering a portion of it with 6 to 12 centimeter deep into the soil at the back of the tip, leaving 10 to 30 centimeter of the tip above the soil level. Such type of the process has to be done in the simple layering. The main aim of this bending of the stem, lateral branch, basal part stem आहे ते बेंडिंग करायचं, and it has to holding in the position that have to be using some of the heavy stones
जर सहजासहजी खाली वाकत नसेल तर आपण काय केलं पाहिजे की त्याच्या मदर प्लांटच्या एका बाजूला त्या ब्रँचवरती जाड काहीतरी ठेवलं पाहिजे, स्टोन असेल, दगड असेल, व्हॉटेवर. आणि इट हॅज टू हिंडर दिस. आणि त्यामुळं काय होतं नेमकं की त्यामधून येणारे वरच्या बाजून फ्रूट सिस्टीम फूड मटेरियल आहे हे अक्युमुलेट होत असतं त्या बरोबर टीपला ज्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, जमिनीत घातलेलं आहे त्या ठिकाणी. अँड दॅट is accumulated part has to be started to stimulate the meristematic in nature and forming the cell division and cell elongation geotropically खालच्या बाजूला and to forms the rooting of the plants. आणि अशा पद्धतीने त्याला रूट्स खालच्या बाजूला येत असतात. सॉईल त्याच्यावरती व्यवस्थित घालून घ्या. But in some cases a ring or girdle is made to removing a bark, and then later we have to be cultivate, or the this ring has to be buried into the soil, by which all the sap material and hormones which are accumulated towards the injured part and initiate the adventitious roots. बघा हे वरून आलेले जे पार्ट आहे ते पार्ट अशा खालच्या म्हणजे सगळ्या प्लांटचा फूड मटेरियलचं ॲक्युम्युलेशन इथं खाली होत असतं. सॅपचे हेच आहे फिजिओलॉजिकली, फ्रॉम अप्पर लेवल टू लोअर लेवल, वरून खाली सॅप येतच असतो. आणि त्यासाठी हे जे असेंडिंग ऑफ द सॅप आहे फिजिओलॉजिकली त्यातला हा एक प्रकार इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि त्यामुळं सगळं अक्युमुलेट खालच्या बाजूला ज्या ठिकाणी आपण नॉच घेतलेला असतो किंवा ज्या ठिकाणी आपण बर्डचा पार्ट थोडासा कट केलेला असतो अशा ठिकाणी ते अक्युमुलेट होत असतं. आणि तिथं काय होत असतो, प्रोलिफेरेशन होत असतं. आणि प्रोलिफेरेशन म्हणजेच मेरिस्टमॅटिक डिव्हिजन होऊन प्रोलिफेरेशन अनेक प्रकारचे मास ऑफ सेल्स तयार होत असतात. आणि दॅट मास ऑफ सेल्स आर फेवर्ड इन द इनिशिएशन ऑफ द रूट्स, and roots are developed, and individually the new plantlet is formed. This is most important in the simple layering. After the 4 to 8 weeks, such rootings and development plant has to be sufficient, and then after detached from the mother plant, and individually they have to be grow in allotted places. This is most important. But generally such type of the layering practice has to be done in a rainy season. In a rainy season where moisture is sufficient, the climate is favorable, and this is most important in this case. Number of examples: jasmine, oleander, exhora, musanda. These are the examples for the simple layering. ह्या दुसऱ्या डायग्रॅममध्ये हे बघा, व्हेरी सिम्पली डायग्रॅममध्ये मला इथं हे करून दिलेलं आहे की कशा पद्धतीने सिम्पल लेअरिंग केलं पाहिजे. सेकंड आहे एअर लेअरिंग. एअर लेअरिंग इस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज गुटी. गुटी बांधणं म्हणतात त्याला. द प्लांट्स हुज ब्रँचेस कॅनॉट बी बेंड टू द ग्राउंड लेवल फॉर लेअरिंग आर प्रोपॅगेटेड बाय द एअर लेअरिंग ऑर व्हॉट इज कॉल्ड ॲज गुटी. म्हणजे ज्या प्लांटचे ब्रँचेस हे खाली वाकवू शकत नाही आपण, इझिली तुटू शकतात, ब्रोक होऊ शकतात, अशा वेळेला एअर लेअरिंग हे काय करायचं, वापरायचं आहे. दिस इज जनरली डन इन 1 to 2 years ओल्ड लॉंग शूट. कोणत्याही शूटला घ्यायचं नाही, नाही तर मोठ्या मोठ्या ह्याला घेतले आणि खाच पाडले आणि बघितले येते का गुटी बांधून, नथिंग, काही मला येणार नाही. म्हणून जी शूट सिस्टीम आपण जी लॅटरल ब्रँचचे सिलेक्ट करणार आहोत ती साधारणतः एकाच वर्षाची असावी आहे. आणि काही वेळेला मिळत नसेल तर दुसऱ्या वर्षाची असावी. 1 किंवा 2 वर्षाच्या ठीक आहे. ल्यूज फ्रॉम द बेसल पार्टचे सिलेक्टेड शूटचे रिमूव्ह बाजूला काढून टाका. बार्क लेअर 2.5 सेंटीमीटर इज वाईड डायमीटर असलं पाहिजे बिलो द नोड विच इज ऑल्सो रिमूव्ड अँड इट गिव्ज नॉच ऑर गर्डल्स ऑर रिंग्स. बघा ह्या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला दिसेल कशा पद्धतीने केलेलं आहे. ही नॉच तयार केलेली आहे, चारी बाजूची काढलेली आहे त्याची बार्कसहित. आलं लक्षात. अशा पद्धतीनं काय करायचं, एअर लेअरिंगचा पोर्शन हा काढून घ्यायचा आणि रिंग तयार करायची. अँड देन वी हॅव टू बी अप्लाय सम ऑफ द GPR लाईक IBA, NA chemicals, and this help initiating the adventitious roots in this case. It covered with moist soil. मॉइस्ट सॉईल, तो सगळा पार्ट काय केला पाहिजे, मॉइस्ट सॉईलनं कवर केला पाहिजे. किंवा मॉइस्ट सॉईल प्लस मॉस.
मॉस कोणतं वापरायचं? स्पॅग्नम मॉस हे चांगलं असतं. तर स्पॅग्नम मॉस आणि काही सॉईलचा पार्ट इक्वल अमाऊंटमध्ये घ्या किंवा जास्त पार्ट स्पॅग्नम घ्या आणि कमी पार्ट सॉईलचा घ्या. अशा पद्धतीनं त्याला कव्हरिंग करा. किंवा आणखीन एक आहे महत्त्वाचं, सॉईल अँड डंग. आपल्या गावाकडे बरेचसे लोक वापरतात. माती आणि गाईचं जे शेण आहे हे काय केलं जातं, त्या ह्याच्याभोवती गुंडाळलं जातं. इट इज टाईटली अँड विथ द ट्रान्सपरंट पॉलिथिन स्ट्रीप्स ऑर क्वायर अँड मेंटेन्स द मॉइश्चर. हे बघा, प्लास्टिकच्या ह्यानं काय करायचं, ते स्ट्रीप्सना पूर्णपणे हा बार जो आहे तो बांधून घ्यायचा. किंवा आता सगळे स्ट्रिप्स मिळतात बाजारात ऑलरेडी विकत. समजा जर नसेल तर क्वायर आहेत. क्वायर्स म्हणजे आपल्या नारळाचं जे हे आहे केसर्स आहेत तेही सुद्धा वापरलं तर चालतात. आणि त्याच्यावरती कायमस्वरूपी पाणी पडावं किंवा मॉइस्ट धरावी ह्यासाठी सोय करून जर ठेवली तर त्या क्वायर वापरलेल्याचं आपल्याला चांगला रिझल्ट मिळत असतो. आणि सगळ्यात जास्त चांगला रिझल्ट स्पॅग्नम मॉसचा मिळत असतो. कटलं जे उपयोगी असेल, सफिशियंट डेव्हलपमेंट होण्यासाठी असेल आणि अवेलेबल असेल त्याच्यावरती हे तुम्ही करू शकता. सो सफिशियंट रूट्स आर फॉर्म्ड विदिन द 4 to 8 weeks and after that rooting the shoot is cut and removed below the girdles from the mother plant, and this removed part is called as air layering or the guti. It has to be also importance in the ornamental plants. The plants, woody climbers like Bougainvillea, shrubs like Ficus elastica ही दिसते ते, ट्री लाईक लायजेस्ट्रोमिया, मँगो प्लांट, गेवा, सिट्रस, अनेक प्लांटमध्ये आपल्याला गुटी बांधता येते. आणि ह्या गुटी प्लांटचं आपल्याला एअर लेअरिंग करता येत असतं. तर हे एअर लेअरिंग करत असताना, गुटी बांधत असताना काही काळजी घ्यायची असते. त्या काळजी आपण काय केल्या पाहिजेत, घेतल्या पाहिजेत. आणि मग त्या पद्धतीनं काय केलं पाहिजे, आपण पूर्णपणे आपला अभ्यास त्याच्यावरती डिपेंड्स असला पाहिजे. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आले लक्षात? सो दिस इज अबाउट द लेअरिंग अँड देअर टाईप्स. सो थँक्यू.